السلام علیکم عزیز طلبا، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظم نمبر 3 دعا جو حکیم فتح محمد سیوانی نے لکھی ہے پیش کریں گے۔ تو نظم دعا سے پہلے مختصر تعارف شاعر کا، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ہن نظم جو شاعر حکیم فتح محمد سیوانی سیوण جے عباسی خاندان میں سن 1880 جے اوائل میں جاؤ ہو۔ اس نظم کے شاعر حکیم فتح محمد سیوانی سیوण کے عباسی خاندان میں سن 1880 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عربی ऐं فارسی جی مکمل تعلیم حاصل کرے حکمت جو دھندو اختیار کیائیں۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر کے حکمت کا پیشہ اختیار کیا۔ حکمت کا پیشہ جڑی بوٹیوں سے جو علاج کرتے ہیں اس کو حکیم کہتے ہیں، اور یہ شعبہ جو ہے وہ حکمت کا کہلاتا ہے۔ کچھ وقت کھاں پوئی سیوण چھڈے کراچی میں دواخانوں کھولیائیں، اور کچھ عرصے کے بعد سیوण شریف کو چھوڑ کر کراچی میں آ کر دواخانہ کھولا، یعنی کلینک قائم کی، شفاخانہ قائم کیا۔ سن 1942 عیسوی میں وفات کرے ویو، سن 1942 میں انتقال کر گئے۔ مختلف قومی ऐं سیاسی مذہبی ऐं ادبی تحریکن میں سرگرم حصو ورتائیں۔ مختلف قومی اور سیاسی مذہبی اور ادبی تحریکوں میں سرگرم حصہ لیا۔ جمعیت العلماء جو رکن ہو، جمعیت العلماء سندھ کے رکن تھے۔ سندھی نثر ऐं نظم میں کیترائی کتاب لکھی اتھس۔ سندھی نثر اور نظم میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ تو آج کی نظم ہے دعا۔ یہ بڑی پیاری نظم ہے، اس میں اسلام کے لیے بھی دعا ہے، اپنے وطن اور اس سرزمین کے لیے بھی دعا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے بھی دعا ہے۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، آئیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسانجے دین ایمان کے سلامت رکھ خداوندا، اسانجے دین ایمان کے سلامت رکھ خداوندا، بچائے جتوں مسلمانن جی عزت آبرو ہر جا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھ، بچائے تو مسلمانن جی عزت آبرو ہر جا۔ اے اللہ تو ہی مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر۔ اساں کے دے خدا توفیق طاقت ہمت ऐं حشمت، اساں ماں کے اگیں جڑا جب انسان کر پیدا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا ہمیں توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے اور رعب اور دبدبا دے، یعنی مسلمانوں کی جو پہلی شان تھی، پچھلے مسلمانوں میں یہ تمام صفات موجود تھی، تو شاعر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں توفیق، طاقت، ہمت اور رعب اور دبدبا دے۔ اسامہ کے اگی جڑا جب انسان کر پیدا، اور ہم میں سے پہلے جیسے عظیم انسان پیدا کر جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سجے دنیا میں رکھ اسلام کے تو اوج عزت ساں، خدا اسلام جے کلمے سندو تو شان رکھ بالا۔ اے اللہ پوری دنیا میں پرچم اسلام کو بلندی کے ساتھ، عزت کے ساتھ بلند رکھ، اور اے خدا اسلام کے کلمے کی شان کو بھی اونچی رکھ۔ ہمیشہ شال دنیا میں جھنڈو اسلام جو جھولے، خدا کرے کہ پرچم اسلام دنیا بھر میں ہمیشہ لہراتا رہے، جتے بھی سو ونجی پہنچی رہے قائم ہوتے برپا، جہاں جہاں یہ پہنچے وہاں وہاں یہ قائم ہو جائے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اسلام کا پرچم جہاں جہاں جائے وہاں اسلامی قانون، اسلامی تعلیمات
नाफिज हो जाएं। सफ़ा नंबर 74। असांजी कौम थी मिसकीन, असांजी कौम थी गमगीन, तू तिन्हन जो शाल हामी थी, करी तिन्हन के तू बेपरवाह। ए अल्लाह हमारी कौम मिस्कीन हो गई है और हमारी कौम गमगीन हो गई है, यानी परेशानियों में मुब्तला है। तू तिन्हन जो शाल हामी थी, ए अल्लाह इनकी हिमायत कर, इनकी मदद कर, करी तिनके तू बेपरवाह। इन तमाम मसाइल से, इन तमाम कैफियत से इनको निकाल ए बेपरवाह ज़ात। असांजी कौम के आज़ाद कर, कर्ज़ नहीं मर्दन खा। ए अल्लाह हमारी कौम को आज़ाद कर कर्ज़ों से और मर्ज़ों से, यानी ये बीमारियों में भी मुब्तला है और कर्ज़ों में भी मुब्तला है, तो हमारी कौम को इन दोनों चीज़ों से आज़ाद कर। असांजी कौम के आबाद दिलशाद कर मौला। ए अल्लाह हमारी कौम को खुशहाल और आबाद रख। दफा सब इंतजारी कर, परे सब बेकरारी कर, खिजामा तू बहारी कर, तथियों सरसब्ज आई सरहा। आखिरी शेर में शायर दुआ करता है कि ए अल्लाह इंतज़ार की जो कैफियत है उसको ख़त्म कर दे, और हमारे दिलों में जो बेकरारी और बेसुकूनी और बेचैनी है उसको ख़त्म कर दे, और तू खिज़ां को बहार में बदल दे ताकि हम खुशहाल और आबाद हो सकें। तो ये थी आज की नज़म दुआ, और जिसके शायर थे हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी। अब हम आपको इस नज़म के अल्फाज और मानी बोर्ड पे दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 3 दुआ के अल्फाज और उसके मानी बोर्ड पे दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। लफ्ज़ माना रख, रखना, बचाइज, बचाना, अगी, पहले, हशमत, रोबो, दबदबा, जहरा, जैसे, सजी या सजे, सारी या सारे, ओज, उरूज, बाला, ऊंचा, वंजी, जाकर, झूले, लहराए, संदो, का या साथ, तिन्हन उनको, दफा खत्म, परे दूर, क्यों हो जाएं, सरहा खुश। तो ये थे दुआ के अल्फाज और उसके माने। अगली वीडियो में हम आपको इसी नज़म के सवाल जवाब बोर्ड पे लिखकर दिखाएंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 3 दुआ के सवाल जवाब बोर्ड पे लिखकर दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, शायर अल्लाह ताला खां केड़ी दुआ तो गुरे। शायर अल्लाह ताला से कौन सी दुआ मांगता है? जवाब, शायर अल्लाह ताला खां दुआ घुरे थो ता। शायर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह असांजे दीन ईमान के सलामत रख, हमारे दीन और ईमान को सलामत रख, इस्लाम के परचम के बाला रख, इस्लाम के परचम को बुलंद रख, मुसलमानन जी इज़्ज़त ऐं आबरू जी हिफाजत कर, मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत कर, कौमन के कर्ज़न ऐं मर्ज़न खां आज़ाद कर, कौम को कर्ज़ों और मर्ज़ों से यानी अमराज से आज़ाद कर, दीन दिलियन जी बेकरारी ख़त्म कर, दिलों की बेकरारी को ख़त्म कर। सवाल नंबर 2, इस्लाम जे कलमे लाए शायर केड़ी दुआ थो गुरे। जवाब, सवाल नंबर 2, इस्लाम के कलमे के लिए शायर कौन सी दुआ मांगता है? जवाब, शायर इस्लाम के कलमे के बुलंद ऐं बाला रखने की दुआ घुरे थो। शायर इस्लाम के कलमे को बुलंद और बाला रखने की दुआ मांगता है। सवाल नंबर 3, कौम जे लाए शायर के दिल में केड़ा सवाल था उभरन। सवाल नंबर 3, कौम के लिए शायर के दिल में कौन से सवालात उभरते हैं? जवाब, शायर के दिल में कौम जी गमगीनी, मिसकीनी, कर्जन, मर्जन ऐं बदहाली जा सवाल उभरन था।
شاعر کے دل میں قوم کی غمگینی، مسکینی، قرضوں مرضوں اور بدحالی کے سوالات ابھرتے ہیں۔ تو یہ تھے نظم نمبر 3 کے سوال جواب۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا سوال نمبر بے حل کرائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظم نمبر 3 دعا کا سوال نمبر بے اور جیم بورڈ پر حل کر کے دکھائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر بے، ہیٹین لفظن جا جمع لکھو۔ جواب واحد جمع، عزت عزتوں، ہمت ہمتوں، جھنڈو جھنڈا۔ یہاں واو ہے، واو جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، اس کو تبدیل کر کے یہاں الف میں تو یہ جمع بن جاتا ہے۔ قوم قوموں، بہاری بہاریوں۔ اسی طرح سوال نمبر جیم، اسم جے پٹھیاں کے پچھاڑیوں گنجن تھیوں تا اوے ضمیر خاص جو کم ڈین تھیوں، تویں اڑا کہ بیا مثال لکھو۔ اسم کے پیچھے کچھ خاص اختتامی الفاظ جڑتے ہیں جو ضمیر خاص کا کام دیتے ہیں۔ آپ ایسے کچھ دوسری مثالیں پیش کریں۔ ضمیر خاص اور اس کا جو مفہوم ہے، بھانم منجو بھاؤ، یعنی اس لفظ میں اگر ہم یہ ایک لفظ ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ضمیر بھی آ جائے گا، میرا بھائی میرا بھائی۔ تو اسی طرح اس میں یہ ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ آ جاتا ہے۔ کھادم منہ کھادو، آیم آؤں آیس، ویم ماں ویس، کیم منہ کیو، پیتم منہ پیتو، ڈٹھم منہ ڈٹھو۔ تو یہ تھا سوال نمبر بے اور سوال نمبر جیم۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نظم کے اشعار، ان کی تشریحات اور ان کے حوالے بورڈ پر پیش کریں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظم نمبر 3 دعا کے تمام اشعار کی تشریح حوالے کے ساتھ بورڈ پر پیش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1، اسانجے دین ایمان کے سلامت رکھ خداوندا، بچائے جو توں مسلمانن جی عزت آبرو ہر جا۔ حوالو ہی شعر نظم دعا ماں ورتلا ہے۔ یہ شعر نظم دعا سے لیا گیا ہے، جن جو شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہے، جس کے شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہیں۔ سمجھانی یعنی تشریح، یعنی شعر میں شاعر فرمائے تو اے منجا رب، اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو ہی اسانجے دین ایمان جی حفاظت کری سگی تھو، تو ہی ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ہی اسانجے جان ای مال جو محافظ آئیں، تو ہی ہماری جان اور مال کا محافظ ہے۔ اے منجا رب، تو اساں کے پنجے رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ شعر نمبر 2، اساں کے ڈے خدا توفیق، طاقت، ہمت ऐं حشمت، اساں ماں کے اگیں جیڑا عجب انسان کر پیدا۔ حوالو ہی شعر نظم دعا ماں ورتلا ہے۔ حوالہ، یہ شعر نظم دعا سے لیا گیا ہے، جن جو شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہے، جس کے شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہیں۔ سمجھانی تشریح، یعنی شعر میں شاعر فرمائے تو تا، اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اے منجا رب، اے میرے خدا، اساں کے نیک کم ऐं کو نمایاں کارنامو ڈکھارن لائے توفیق، طاقت ऐं ہمت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں نیک کام یا کوئی نمایاں کارنامہ دکھانے کے لیے توفیق، طاقت اور ہمت عطا کر۔ اساں جے اندر اگوڑن مسلمانن جیڑو جوش ऐं جذبو پیدا کر۔ ہمارے اندر پہلے جیسے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ پیدا کر۔ اساں کے بہادر ऐं روبدار بنا، ہمیں بہادر اور دبدبے والا بنا، جو غیر مسلم ڈسی گھبرائی ونجن، تاکہ غیر مسلم دیکھ کر گھبرا جائیں، جیئیں تا ان تے مسلمانن جو جلال ऐं حشمت طاری تھی ونجے، تاکہ ان پر مسلمانوں کا جلال اور روب اور دبدبہ طاری ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 3،
सजे दुनिया में रख इस्लाम खे तू ओज इज़त सां, खुदा इस्लाम जे कलमे संदो तू शान रखवाला। हवालो ही शेर नज़म दुआ मां वरतल आहे। हवाला ये शेर नज़म दुआ से लिया गया है, जंहिंजो शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे, जिसके शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी हैं। समझाणी तशरी। इन शेर में शायर फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, इस शेर में शायर फरमाता है कि ए मेरे अल्लाह, तू दीन इस्लाम के पूरी दुनिया जे तमाम मज़हबन खां उत्तम ऐं आला रख। ए अल्लाह, दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के मज़ाहब में ऊंचा और आला रख। दुनिया जे कुंड कुड़च में कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जी गूंज हुजे। दुनिया के हर कोने में कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज हो। ए मुंहिंजा रब, ए मेरे अल्लाह, कुफर जो ख़ात्मो कर, कुफर का ख़ात्मा कर ऐं इस्लाम जी तालीमात के आम कर और इस्लाम की तालीमात को आम कर। ए रब, तू इस्लाम जो बोल बाला रख। ए अल्लाह, तू इस्लाम का बोल बाला रख ऐं मुसलमानन जी हिमायत कर और मुसलमानों की हिमायत कर। शेर नंबर 4। हमेशा शाल दुनिया में झंडो इस्लाम जो झूले, जिते भी सो वंजी पहुँचे रहे कायम उते बरपा। लो हवाला ही शेर नज़म दुआ मां वरतल आहे। ये शेर नज़म दुआ से लिया गया है, जंहिंजो शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे, जिसके शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी हैं। समझाणी तशरी। इन शेर में शायर फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, दुनिया जे जंहिं बि हिस्से में दीन इस्लाम पहुँचे, कि ए मेरे अल्लाह, दुनिया के जिस हिस्से में भी दीन इस्लाम पहुँचे, उते ही उनके कायम ऐं बर्पा कर, वहीं पर उसको कायम और बर्पा कर। शायर जी दिली तमन्ना आहे त, शायर की दिली ख्वाहिश है त हमेशा दुनिया में इस्लाम जो झंडो लहराए, कि दुनिया में हमेशा इस्लाम का परचम लहराता रहे ऐं इन जो अमन ऐं सलामती जो पैगाम दुनिया के हर हिस्से में पहुँची वंजे और इसका अमन और सलामती का पैगाम दुनिया के हर हिस्से में पहुँचे। तो ये था शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4, और इसके बाद हम आपको शेर नंबर 6 और 5 की तशरीह बोर्ड पे दिखाएंगे। शेर नंबर 5। असांजी कौम थी मिस्कीन, असांजी कौम थी गमगीन, तू तिन्हन जो शाल हामी थी, कहीं तिन्हन के तू बेपरवाह। हवालो ही शेर नज़म दुआ मां वरतल आहे। हवाला ये शेर नज़म दुआ से लिया गया है, जंहिंजो शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे, जिसके शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी हैं। समझाणी तशरी। इन शेर में शायर फरमाए थो ता, इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ए मुंहिंजा रब, ए मेरे मालिक, असांजी मिस्कीन ऐं गमगीन कौम गमन ऐं परेशानियन में घेरियल आहे। हमारी मिस्कीन और गमगीन कौम गमों और परेशानियों में घिरी हुई है। हर पासे रुगो मसला ही मसला आहिन, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। ऐ मुंहिंजा रब, तू इन्हनि जो निगहबान थी। ए मेरे मालिक, तो इनका निगहबान हो। इन मिस्कीन ऐं गमगीन कौम के तमाम तकलीफ़न खां आजो कर। इस मस्कीन और गमगीन कौम को तमाम तकलीफ़ों से निजात दे। इनके हर दुख ऐं दर्द मां निजात दे, उनको हर दुख और दर्द से निजात अता कर। ए बेपरवाह ज़ात, इन्हनि जी हिमायत कर। ए बेपरवाह ज़ात, इनकी हिमायत कर ऐं खुशहाली अता कर और उन्हें खुशहाली इनायत कर। शेर नंबर 6। असांजी कौम खे आज़ाद कर कर्ज़न ऐं मर्ज़न खां, असांजी कौम खे आबाद ऐं दिलशाद कर मौला। हवालो ही शेर नज़म दुआ मां वरतल आहे, जंहिंजो शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे। हवाला ये शेर नज़म दुआ से लिया गया है, जिसके शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी हैं। समझाणी। इन शेर में शायर फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए मेरे अल्लाह,
ही मिसकीन ऐं निमाणी क़ौम कर्ज़नि ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वठिजी वई आहे कि ये मिसकीन और गमगीन कौम कर्ज़ों और मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिरी हुई है, हर पासे का मुख्तलिफ़ परेशानियों में मुब्तला है, हर तरफ से मुख्तलिफ़ परेशानियों में मुब्तला है। ए मुंहिंजा रब, ए मेरे मालिक, तू इन मकरूज़ कौम के कर्ज़नि मां छुटकारो अता कर, तू इस मकरूज़ कौम को कर्ज़ों से निजात अता कर, बीमारन के शफा अता कर, बीमारों को शफा अता कर, इनके खुशहाली अता फरमा, इनको खुशहाली अता फरमा, इनके चपन ते मुर्ख दे और इनके होंठों पर मुस्कुराहट अता कर। तो ये था शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6, और इसके बाद हम आपको आखिरी शेर की तशरीह हवाले के साथ बोर्ड पे समझाएंगे। अजीज़ तलबा, आइए नज़म का शेर नंबर 7 हवाला और तशरीह देखते हैं। शेर नंबर 7, दफ़ा सब इंतज़ारी कर, परे सब बेकरारी कर, खिज़ामा तू बहारी कर, तथ्यूं सरसब्ज़ ऐं सरहा। हवालो ही शेर आसान सिंधी जी किताब में नज़म दुआ जो है, ये शेर आसान सिंधी की किताब की नज़म दुआ का है, जंहिंजो शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी है, जिसके शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी है। समझाणी तशरीह। नज़म दुआ के आखिरी शेर में शायर साहब फरमाए थो ता, नज़म दुआ के आखिरी शेर में शायर साहब फरमाते हैं, ए मुंहिंजा रब, ए मेरे मालिक, तू ही मुसलमान कौम जो वाहिद वसीलो आहीं, तू ही मुसलमान कौम का वाहिद ज़रिया और वसीला है, तू ही असांजी दिलियन जी बेकरारी ऐं बेचैनी के समझी थो, तू ही हमारे दिलों की बेकरारी और बेचैनी को समझ सकता है। तू असांखे इंतज़ार के अज़ाब मां छुटकारो अता कर, तू हमें इंतज़ार के अज़ाब से छुटकारा दे। ए मुंहिंजा रब, ए मेरे रब, असांजे मुल्क में ख़िज़ां जो मौसम है, हमारे मुल्क में ख़िज़ां का मौसम है, तू हिनन के बहार जे मुद में तब्दील कर, तू इसे बहार के मौसम में तब्दील कर, जीअं त असीं खुशहाल आबाद ऐं दिलशाद हुजूं, ताकि हम खुशहाल आबाद और दिलशाद हो सकें। तो ये था नज़म का आखिरी शेर। अगली वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 3 दुआ का मरकज़ी ख्याल बोर्ड पे पेश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 3 दुआ का मरकज़ी ख्याल बोर्ड पर पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं नज़म का मरकज़ी ख्याल। नज़म जो मरकज़ी ख्याल, इन नज़म में शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी अल्लाह ताला खां दीन ऐं ईमान जी सलामती बाबत दुआ घुरे थो। इस नज़म में शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी अल्लाह ताला से दीन और ईमान की सलामती के मुतालिक दुआ मांगता है कि ए मुंहिंजा रब, ए मेरे रब, असां मुसलमाननि जी इज़्ज़त ऐं आबरू बचा, हम मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू को बचा, असां के पंहिंजे नेक इंसानन में शामिल कर, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर, असां के चंगा कम करण लाए तौफीक ताकत ऐं हिम्मत अता कर, हमें अच्छे काम करने के लिए तौफीक ताकत और हिम्मत दे, असां के अगी जहिड़ो ओज ऐं हशमत ऐं शान अता कर, हमें पहले जैसी उरूज और हशमत और शान अता कर। ए अल्लाह, इस्लाम के कलमे की शान के बाला फरमा, ए अल्लाह, इस्लाम के कलमे की शान को ऊंची रख, सजे दुनिया में इस्लाम जो झंडो झूला, पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को लहरा। असी मुसलमान मिस्कीन गमगीन ऐं निमाणा आयूं, हम मुसलमान मिस्कीन गमगीन और आजिज़ हैं, असांजी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, असां के कर्ज़न ऐं मर्ज़न खां निजात अता कर, हमें कर्ज़ों और बीमारियों से निजात अता कर, असांजी बेकरारी बेचैनी ऐं मायूसी के खुशहाली में तब्दील कर, हमारी बेचैनी और मायूसी और बेकरारी को खुशहाली में तब्दील कर, असां के दिली सुकून अता फरमा, हमें दिली सुकून अता फरमा, ख़िज़ां मां बहारी कर, ख़िज़ां से बहारी कर, जीअं त खुशहाल ऐं दिलशाद थी सघूं, ताकि हम खुशहाल और दिलशाद हो सकें। तो ये था नज़म दुआ का मरकज़ी ख्याल।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔